салом бинандаи арҷманд, хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро аз радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. имрӯз 6 январ аст. дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. оё бо қабули қонуну қарор мешавад ҳисси ватандӯстии ҷавононро боло бурд? дар тоҷикистон бо ҳамин бовар қонуни ватандӯстиро қабул карданд. ҳама ватанша дӯст медора, модарша, хонаводаша, оилаша. ягон кори маҷбуриш нест. қонунам дар кор нест барои дӯст доштан. сарфи назар аз талафи даҳҳо ҳазор моҳӣ ва зараре ки аз офати табиӣ расид, моҳипарварони кӯлоб ба рушди ин соҳа бовар доранд. моҳиҳои талсалобик, белямур, сазан парвариш мекунем ки он ба шароити маҳал мутобиқ аст. ва дар маросиме дар душанбе бахшида ба ёдбуди 90-солагии рассоми халқӣ Зуҳур Ҳабибуллоев асарҳои ӯро намоиш доданд. дар тоҷикистон қонунеро қабул карданд ки ба бовари вакилони парлумон барои боло бурдани ҳисси ватандӯстии ҷавонон муҳим аст ва метавонад аз ҷалби онҳо ба ҷанги кишварҳои дигару пайвастан ба гурӯҳҳои террористӣ пешгирӣ кунад. аммо ин қонун мухолифони худро ҳам дорад ки мегӯянд дар оянда метавонад дардисарсоз шавад. суду зиёни онро ҳамкорони мо Нигораи Фазлиддин ва Амир Исоев аз намояндагони ҳукумату мунаққидон пурсиданд. дар тоҷикистон қонуни баҳсбарангезро дар бораи ватандӯстӣ ё патриотизм қабул карда барои риоя накарданаш ҷавобгарӣ пешниҳод намуданд, вале ҳоло маълум нест чӣ ҷазо. намояндагони парлумон ва ҳукумат қонунро дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон барои боло бардоштани эҳсоси худшиносии сокинон муҳим донистанд. мунтақидон таҷрибаи кӯҳна ва бозмонда аз шӯравии собиқ хонданд. ва яке аз сабабҳо ҳамин аст ки тарбияи ватандӯстии насли наврас алалхусус ҷавонон дар сатҳи кофӣ нест. Саид Ҷафар Усмонзода, вакили парлумон ва раҳбари ҳизби демократии Тоҷикистон, яке аз ҳадафҳоро пешгирӣ аз пайвастани ҷавонон ба созмону ҳаракатҳои ифротӣ донист. ҷузъиёти асосиш ҳамин аст ки бояд ки ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар кор, дар дохили ҷумҳурӣ ки берун фаъол бошанд, манфиатҳои миллӣ ва давлатии худашона ҳам муҳофизат кунанд, ҳам барои ин хуб як ҳиссагузор бошанд. чунки чӣ таре ки шумо гуфтед, албатта ҷалб шудан ба ҷангҳои Украина, ина дахолат кардан дар онҷа, хуб рафтан худе ки дар Сирияву дигараш дохил шудан ба мазҳабу гурӯҳҳои террористии экстремистии дигар, ин яъне надонистани таърих. тарбияи ватандӯстии ҷавонон солҳо боз як барномаи идораи ҷавонони кишвар аст, вале акнун ба қонун ворид шуд. аз ҳоло бисёриҳо чӣ гунагии иҷрои онро баҳс мекунанд. мақомот мегӯянд барои татбиқаш консепсияву барнома таҳия хоҳанд кард. шокирҷон ҳакимов, доктори илмҳои ҳуқуқ ва муовини аввали раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистон мегӯяд, барои қабули ҳамин гуна қонун зарурат набуд, чун конститутсия ӯҳдадорӣ ва вазифаҳои шаҳрвандро муқаррар кардааст. чунин таҷрибаҳо буд, аз ҷумла дар замони шӯравӣ, имрӯз низ ҳаст дар чину, дар баъзе кубаю баъзе кишварҳо, вале самаранок не, паёмадаш мусбат не. бояд ҳамин хел бошад, тавре ки дар ҳиндустон буд, мардум сару либоси худа дошт, ба қавли он шоир, шароби талх наменӯшам вале мастона мегардам, либоси кӯҳна мепӯшам вале мардона мегардам. аммо муҳаббату самимияту ҳукумата эҳсос мекард ва аз ин хотир ҳар якаш омода аст ки барои ҳимояи тамомияти арзӣ ва якпорчагиш хезад ва ин аст масъалаи амният. роҳгузарон дар кӯчаҳои Душанбе низ дар ин маврид назари яксон надоранд. мо ватандӯстем, мо тарафдори қонуноем, мо ватана дӯст медорем. дӯст доштан маҷбур кардан нест ва ихтиёрие. ба ҳама ватанша дӯст медора, модарша, хонаводаша, оилаша. ягон кори маҷбуриш нест. қонунам дар кор нест барои дӯст доштан. қабули чунин қонунҳо барои мо ҷавонон албатта бисёр кори хуб аст, зеро ҳар як шахс бояд масъулияти худро нисбати ватандӯстии худ бояд донанд. қонун чӣ хел ин қонун ҳеҷ каса маҷбур кара наметавонад. ҳеҷ каса маҷбур кара наметавонад ки то ватана дӯст дорӣ, ки ҳар як инсон бояд ки дини худро дошта бошад, виҷдони худро дошта бошад барои дӯст доштани ватан.
қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба иттилои расмӣ аз тарафи Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллӣ ва писари раиси ҷумҳури Тоҷикистон пешниҳод ва бидуни баҳсу баррасӣ зиёд пазируфта шудааст. худи раиси ҷумҳур онро дар охири моҳи декабри соли 2022 имзо гузошт ва ба иҷрояш роҳ кушод. айни қонун соли 2017 дар Чин қабул шудааст. дертар Русия низ қонуни ватандӯстиро барои хонандагони мактабҳои миёна қабул кард. Беларус, кишвари дигари собиқи шӯравӣ низ барои солҳои 2022-2025 низ чунин барнома дорад. барномаро бо гузоришҳои дигар идома медиҳем. мушакборони Русия ки зербунёд ё инфрасохтори энергетикӣ ва шабакаҳои барқии Украинаро ҳадаф қарор доданд, олимону сокинони ин кишварро ба истеҳсоли нирӯгоҳҳои офтобӣ водор кардааст. мутахассисон дар шаҳри Сумии Украина талош доранд истеҳсоли барқи офтобиро ба таври оммавӣ ба роҳ монда хонаҳои сокинонро аз ин роҳ гарму рӯшан кунанд. тафсилотро дар гузориши Садои Амрико мебинем ки Каюмар Сиято تهیه کرده است. با آغاز حمله روسیه در اوکراین، عالمان شهر سومی به کارکرد منابع الترناتیوی استحصال نیروی برق سر کردند. در دوام تقریبا یک سال جنگ در اوکراین، روسیه قسم زیادی زیربنیادهای برقی اوکراین را موشکباران و ویران کرد. کاری که ما میکنیم به همسایه های من خیلی پسند است. آنها میگویند تا وقتی که الکسی در بری ما هست، همش خوب میشود. الکسی دروزدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط باتری آفتابی روشن کرده است. ما به استخوانه ها یا نقطه های تعمیر ماشین ها زنگ زده و خواهش میکنیم که به ما اکومولاتور دهند. ما امید داریم که با این راه 3-4 خانه را تقریبا تا 10 ساعت در یک روز با برق تامین میکنیم. دروزدنکو معاون رئیس شعبه انفرماتیکای دانشگاه دولتی سومی است و میگوید که گروه او در دانشگاه باتری سیار آفتابی را اختراع کرده است. چون این دستگاه استحصال برق کمتر از $4000 ارزش دارد. آن را در بعضی از ناحیه‌های اوکراین به طور عمومی استحصال میکنند. ما می توانیم تمام گذرگاه ها، بیمارخانه های صحرایی و پاسگاه های فرماندهی را که از برق محرومند با روشنی تامین کنیم. کشادن و بند و بست این دستگاه مشکل نیست. هر کس می تواند در 5-7 دقیقه این کارو کند. این ایستگاه خودساخت برقی از 6 پنل آفتابی، اینچنین محرک ماشین های بارکش عبارت است. آن در داخل در بین جایگیر است. با واسطه اینورتورها کار باتری های آفتابی درست به راه مانده می شود و این به ما امکان می دهد که منبع دیگری نیروی برق مثل گنراتورها را هم به کار درآوریم. به گفته دروزدنکو، ساکنان سومی حالا به نصب پنل های آفتابی سر کردند. برخی از ساکنان در خانه های خود در بام و درآمدگاه ها پنل های آفتابی نصب کردند. آنها راه پیوست کردن پنل ها را به باتری ها پیدا کرده اند. این الکی یک قدم به سوی استقلالیت انرژتیکی است. برخی از مهندسان سومی با استفاده از مواد نو برای بهتر کردن کار پنل های آفتابی تلاش دارند. با این راه آنها میخواهند استحصال منبع الترناتیوی برقی برای طبیعت به خطر و هم ارزانتر را به راه مانند. حالا میرویم به کولوب، منطقه‌ای که در آن ده‌ها خوجگی ماهی پروری فعال است. اما باران و سیل در تیر ماه امسال به جیب ماهی پروران منطقه زیانی جدی مالی رسانیده است. در پی آمدن سیل ده‌ها هزار ماهی یک خوجگی تلف یافت. ماهی پروران حالا تلاش دارند با استفاده از راه‌های گوناگون این مشکل را پیشگیری کنند. همکارمان محمود جان رحمتزاده درباره وضع ساحه ماهی پروری در کولوب گزارش تهیه کرده است که همراه می‌بینیم. ماهیان پیش از شکار آنها. شکار را در خوجگی ماهی پروری اسماعیل اول ماه نوامبر آغاز کرده اند. در این 2 ماه خوجگیداران توانستند بیش از 1 تن ماهی بفروشند. حالا دوباره قصد دارند به بازار ماهی برآرند. ما در این خوجگیمون ماهی‌های تلسلابیک، بلیامور، سازن پرورش میکنیم که آن با شرایط محل مطابق است. حالا در کولوب 57 خوجگی ماهی پروری فعالیت دارد. شکار ماهی از تیر ماه آغاز شده، فروش آن تا بهار ادامه می‌یابد. در حکومت محلی میگویند سال از سال شماره خوجگی ها افزایش یافته ایستاده است.
یک سبب زیاد شدن خوجگی‌ها با گوشت پرهیزی تامین کردن مردم میباشد. 107 گکتار حوض‌های ماهی پروری داریم که از این 100 در 107 گکتار 57 خوجگی‌های ماهی پروری موجود میباشد. با وجود افزایش خوجگی‌های ماهی پروری، بعضی از ماهی پروران امسال ضرری مالی دیده‌اند. باران و سیل‌ها در ماه نوامبر به خوجگی ماهی پروری اسماعیل نیز ضرر رسانده است. خوجگی در جماعت دهاتی ضربدار در پهلوی کلاب دریا بنیاد شده است. با آمدن سیل، آب کلاب دریا بلند شده 30,000 ماهیچه را با خود برده است. خوجگیداران میگویند که ماهی‌ها را به حوض‌ها تازه سر داده بودند. قرار بود سال آینده این ماهیچه‌ها به فروش برآورده شود. با وجود این، حالا خوجگیداران در لب کلاب دریا ساحل بندی را شروع کرده اند. نیت دارند بعد ساحل بندی و آماده شدن حوض‌ها دوباره به آنها ماهیچه سر دهند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. روز 4 январ در تالاری آثارخانه ملی تاجیکستان نمایشی با شکوه تحت عنوان خط حیات بخشیده به یادبود 90 سالگی رسام خلقی ظهور حبیباللهیف برگزار گردید. ظهور حبیباللهیف برادری نظام نورجانوف رسام مردمی تاجیکستان سال 2013 از دنیا درگذشت. امیر ایسایف به تماشای اثرهای رسام تاجیک رفت و این گزارش را تهیه کرد. نمایش خط حیات اینجا زیاده از 25 عدد اثرهای ظهور حبیباللهیف رسام خلقی تاجیکستان گردآوری شدند که از فوند طلایی آثارخانه ملی به نمایش برآورده شدند. در ردیف همین اثرها اینچنین پیروان خود استاد یعنی شاگردانشون که در دوره‌های گوناگون خود استاد آنها را تربیت کردند یعنی به وای رساندند به مانند بهرام اسمتов بهروز забиров равшан розибоев و ایرج олимов که این رسامانی جوان یعنی از قلم استاد بهره‌ور گشتند و مخصوصاً با همین رویه استاد پیروی میکنند و اثرهایی که در اینجا به نمایش گذاشته شدند رنگ‌های خود استاد احساس می شود. این نمایش در تالاری آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به یادبود 90 سالگی ظهور حبیباللهیف روز 4 январ آغاز گردید. باید گفت که رسام حبیباللهیف ظهور در آثارشون نه تنها چهره شخصیت ها بلکه حالت روحیش این شخصیت ها رو یعنی استاد توانستند که به تماشابین روانه کرده توانند توجه تماشابینان خارجی نسبت به ما زیادتر می باشد یعنی به صنعت تصویری توجه تماشابینان خارجی زیادتر هستند. ظهور حبیباللهیف سالهای 50-60 قرن گذشته در روسیه تحصیل کرده. بعد از بازگشت سبک و اسلوب نو را در صنعت تصویری برای تاجیکستانیان باز کرده است. زیاده از 50 اثر او فعلا در آثارخانه ملی تاجیکستان محفوظ است. نمایش تا 1 فوریه ادامه خواهد کرد. دسته منتخب زنانه تاجیکستان با رهبری متخصص ایرانی مصطفی افشاری در مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی 2023 که از 25 تا 31 январ در تاشکند برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. یادآور می شویم اولین مسابقه قهرمانی فوتزال کاف 2022 که ماه январи سال گذشته در دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. برنامه به پایان رسید ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی و در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. به شما استراحت خوب و خوش می‌خواهیم و تا ملاقات در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدارتان.